सांग मैंने बर्तमान मु पहुंच सारी दांड मुकुंदपुर जो 141 विशिष्ट माँ ओम माँ बगलामुखी पीठ 141 कुंड श्री श्री निखिल ब्रह्मांड गायत्री गोमाता विश्वशांति महायज्ञ महोत्सव जीवा बर्तमान यज्ञ कुंड आड़े बहुत सुंदर मु गोटे ब्लॉग रे देखी बहुत सुंदर लगुला मुझे आम घर ठारू पुरी ठारू दांड मुकुंदपुर बोधे 40 किलोमीटर हम 35-40 किलोमीटर हम सांग मैंने बर्तमान देखुवे ये हूँ यज्ञ कुंड श्री श्री निखिल ब्रह्मांड गायत्री गोमाता विश्वशांति महायज्ञ अब एपटे अच्छा माँ बगलामुखी पीठ ये भाई आमर बस आयोजन रे मु धन्यवाद देवी माने ये फास्ट टाइम आसी माने एते बड़ धरणर 141 कुंड विशिष्ट दी भाई मोर सब्सक्राइबर है निश्चित भाव ब्लॉग देखिए बर्तमान मु जीवी बर्तमान माँ को पीठ आड़ी टे जी फास्ट तापर माँ को सांग ये हूँ माँ बगला मुखी पीठ ये हूँ यज्ञ कुंड मु बर्तमान आपण समस्त दर्शन करने को नेबी माँ को पीठ यू रेजा पैसा किसी ना ये माँ मंदिर मत बहुत बहुत खुशी लगुच मु बयान करें एत खुशी आज मत भाग्य मिली मु 40 किलोमीटर दूर को आसी माँ को दर्शन करने एत खुशी बयान कर चली माँ यज्ञ कुंड स्थल बर्तमान सांग मैंने बर्तमान मुझे जाऊँगी जो आपण मान सब देखा टिके टिके 141 कुंड विश्वशांति महायज्ञ चालू अच्छी
ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖେଇଦେବି। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ଯୋଉ ଘରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ ମାନେ ମୋ ମନ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଏଠି କିଛି କହିପାରୁନି। ଯୋଉ ମାନେ ବି ଆୟୋଜନରେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସାଧୁବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥରକ ପାଇଁ ଏମିତି ଆୟୋଜନ ଦେଖୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏ ସନାତନ ଧର୍ମ ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସାରା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରେ। ଏ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରେ। ଏ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ 141 କୁଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ଆସିଛି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବସିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିବିନି ଏଠି ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲି ଜାଣି ହୋଇଥାନ୍ତା କୋଉ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ମା ସୁଭଦ୍ରା ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ। ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ସମୟର ପ୍ରତିଦିନ ନିତ୍ୟ ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଗାର ବେଶ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିଶୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବୟାନ କରିପାରିବିନି। ଏ ମନ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଧ୍ୱନି ମତେ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଦେଉଛି। ଆଜି ଲାଗୁଛି ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ମୁଁ ଆସିକି ଏଠିକି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେଇଦେବି ସବୁଆଡ଼ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ। ଇଏ ଦେଖ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିତ୍ୟ ତଡ଼ ପଉତିରି ବେଶ। ତଡ଼ ପଉତିରି ବେଶ ଅବକାଶ ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ଲଗ ତ ବହୁତ ସମୟ ବଢିଯିବ, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ମାନେ ପଜ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢିପାରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ
देख तीड़ पौतरी बेश महाप्रभुंर सकाळ धूप नित्य धूप बेश महाप्रभु को आपण माने अधिकांश यही बेश महाप्रभु देखिथिबे जो माने सकाळे जाती मंदिर को केते सुंदर महाप्रभुंर ये बेशटी मते बहुत भल लगुच बेश महाप्रभुंर बेश मो मन किणी नहीं एते सुंदर ये हूँ संध्या धूप बेश एका समय रे मु सबू बेशारक दर्शन करदेली मते बहुत खुशी लगुच सांग माने आपण माने मध्य दर्शन करंतु आ गोटे बेश ठाकुर देखा चाहिए ये हूँ चंदन लगी बेश चंदन लगी बेश बैशाख शुक्ल तृतीया ठारू ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी पर्यंत आ गोटे बेश देखा चाहिए हाय 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 ये हूँ गजानन बेश ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि रे चतुर्धा मूर्ति पहंडी विजय भगवान जगन्नाथ बेश गज उदाहरण बेश बहुत खुशी नव यौवन बेश सांग माने रेडी जाता देखिया महाप्रभुंर नव यौवन बेश ये हूँ महाप्रभुंर नव यौवन बेश आषाढ़ अमावास्या तिथि रे यही भेष हुअंती नव यौवन बेश कमेंट रे लिखंतु बर्तमान मु कहवा चाहूँगी को भेष किए कहि परिबो महाप्रभुंर ये को भेष देखई दउची सांग माने व्यस्त होनी बर्तमान सेना पटा लगी बेश सेना पटा लगी बेश सेना पटा लगी बेश श्रीजुंग ठारे 3 थर होता है बाहुड़ा यात्रा पूर्व दिन स्नान पूर्णिमा पूर्व दिन रथ यात्रा पूर्व दिन अनुष्ठित होता है आ गोटे बेश मैंने रेडी एते सुंदर बेश आपण माने सबु वर्ष देखिथिबे महाप्रभुंर बेश किए कहबो को सांग कहबो प्रभुंकर ये को भेष सांग माने कहि दउची ये होची ताहिया लगी बेश ताहिया लगी बेश स्नान पूर्णिमा रथ यात्रा अड़ब मंडप विजय बाहुड़ा विजय नीलाद्री विजय समय देखिथिबे आपण माने सबु वर्ष देखुथिबे ताहिया लगी बेश किए कहबो ये को भेष महाप्रभुंकर बड़ तड़ाऊ सुना भेष रथ उपरे आषाढ़ शुक्ल एकादश रे महाप्रभु ये भेष हुअंती केते सुंदर ये देश ये भेष बहुत कम बोधे लोक मैंने देखी थे मुझे ये भेष महाप्रभु के देखी नहीं
ये हूँ चाचेरी बेश फाल्गुन शुक्ल दशमी ठारे चतुर्दश पर्यंत प्रत्येक सांग मान को अनुरोध करी निश्चित भाव पहुँच मारिकी कहतु को को भेष देखा केते जन कही पारुछंती ये हूँ प्रभुंकर बनभोजी बेश बनभोजी बेश भाद्रव कृष्ण दशमी रे श्री जगन्नाथ और श्री बलभद्र साक्षात कृष्ण बलराम रूप से सजाई बनभोजी निमंते गमन करता दृश्य को स्मरण कराई देवा होची बेशर मुख्य उद्देश्य। ये भेष भी मत बहुत भल लगी महाप्रभु बनभोजी बेश ये हूँ कालिय दलन बेश भाद्रव कृष्ण एकादशी हुए कालिय दलन बेश महाप्रभुंकर ये बेश सांग माने सरीला समस्त समस्त प्रकार बेश आउ किसी बेश जो थी मुझे जानी ना महाप्रभुंकर इतनी गुड़ाए बेश गोटे ब्लॉग माध्यम देखिपारि मत बहुत खुशी लगिला। प्रत्येक यज्ञ कुंडर जो नंबरिंग कराई देखिपे सांग माने एते सुंदर भाव रे आयोजन कराई मते देखिकी तो आश्चर्य लगुच आश्चर्यचकित करुची ये प्रभु जगन्नाथ मंदिर प्रथमे समस्त जो चारि आखपाखे अच्छी यज्ञ कुंड गुड़िक मुझे देखईदेवी तापरे मझिरे बड़ यज्ञ कुंड सब गुड़िक अच्छी सांग माने देखिपे एते सुंदर भाव आयोजन हो निश्चित भाव समस्त को अनुरोध करी जीवन रे बहुत किछि देखिपारे ये काम व्यस्त जीवन रे निश्चित भाव टिके समय निश्चित भाव काढ़तु आउ प्रभुंकर दर्शन करतु बर्तमान मुझे प्रभु मंदिर मध्यम भाई कितने सुंदर आयोजन ये भाईना टे कहले को ठाकुर को बेश बा को अवतार मत्स्य अवतार एटा कच्छप अवतार एटा कच्छप आउ कोन एटा नृसिंह एटा कोन बराह बराह हां सुनि देले हां एटा नृसिंह अवतार एटा वामन वामन आ हो धन्यवाद भाई एपटे बाम पटे कोन बेश अछन ए राम परशुराम राम बलराम बुद्ध देव कल्की ठीक है धन्यवाद सांग माने देखंतु प्रभु परशुराम भेष प्रभुंकर परशुराम अवतार ये होची राम अवतार भाई ना कहूले
बुद्धदेव ये हूँ कल्कि अवतार बर्तमान प्रभु निकट को मुझे चाहिए कैमेरा 망가 우리가 이 들어갈 것이죠. एपटे ठाकुर आहरी बेश अच्छी देखु बर्तमान पलम्बासुर बद्ध बेश भाद्र मास कृष्ण पक्ष द्वादश तिथि दिन ये भेष महाप्रभु हंती सांग माने आउ एक सुंदर बेश रेडी हो जाइथांतु कृष्ण बलराम बेश प्रभुंकर कृष्ण बलराम बेश ए भेष भी मत बहुत बढ़िया लगुच ठाकुर बर्तमान मु आ गोटे भेष दर्शन करी हूँ प्रभुंकर बलि बामन बेश बामन बेश ये हूँ राधा दामोदर भेष आश्विन शुक्ल एकादशी ठारू कार्तिक शुक्ल दशमी पर्यंत हुए ये हूँ हरिभेर बेश ये हूँ प्रभुंकर लक्ष्मी नारायण बेश ठिया किया बेश कह जाए पवित्र कार्तिक शुक्ल एकादशी तीर्थि जगन्नाथ महाप्रभु लक्ष्मी नारायण बेश अनुष्ठित होता है चलते जी आउ गोटे बेश ये भी मोर सबू ठारू फेवराइट बेश भितर ठाकुर बेश ये महाप्रभुंकर बांको चूड़ा बेश आड़किया बेश विक्रम बेश ये हूँ डालकिया बेश लक्ष्मी नृसिंह डालकिया बेश ये आज्ञा 25 वर्ष थर हुए ना केते आज्ञा हाँ नहीं नहीं ये जो नागार्जुन बेशटा 25 वर्ष थरे सांग माने मोर पिलादिने तो नुह पाखापाखि मत 20-22 वर्ष हम नागार्जुन भेष होता मु प्रभुंर दर्शन जापार नी हाँ यूट्यूब आज्ञा दर्शन कर पार नी मोर बहुत मन दुख ये भी प्रभुंर गोटे जिते मोर भेष अच्छी प्रभुंर जो भेष गुड़िक अच्छी मत बहुत बहुत भल लगे मत यहाँ बहुत भल लगे प्रभुंर ये भेषटी नागार्जुन भेष 25 वर्ष थरे हुए।
ଏଠି କାରଣ ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ପଢିପାରିବେ। ଯେଉଁ ବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପଞ୍ଚମ 5 ଦିନ ହୋଇ 6 ଦିନ ପଡିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶ। ଇଏ ହଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ସୁନାବେଶ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ। ଘୋଡ଼ା ଲାଗି ବେଶ। ଯେଉଁମାନେ ବେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପଜ୍ ମାରିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ନବାଙ୍କ ବେଶ। ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମକର 84 ବେଶ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ଏଠିକି ଆସିକି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହବନି ମୋ ପକ୍ଷେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଖୁସି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ବେଶ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ପୌଷ ସୁନାବେଶ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ସ୍ମୃତିର ଦୁନିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ନା। ଛାଡ଼ିବି, କାଲି ଛାଡ଼ିଦେବି। ପଦ୍ମମୁଖୀ ବେଶ ଲାଇଭ ନୁହଁ ଏଟା। ଗଜ ଉଦାହରଣ ବେଶ ବା ଗଣପତି ବେଶ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେଶ ସବୁ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ରଘୁନାଥ ବେଶ। ଯୋଉ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି ଏଠି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବ୍ଲଗ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଏମିତି ସମସ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇ ଘର ମାନଙ୍କରେ ବସିଛି। କିଛି ଜାଗା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଡାହାଣ ପଟୁ ଯାଇଥିଲି ଏପଟୁ ବୋଧେ ଏଇଟା 30 ନା କେତେ 80 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି। 80 ନମ୍ବର ଯାଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 1 ନମ୍ବର ପଟୁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଏମିତି ନମ୍ବରିଂ ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଲା 1:20। ଏତେ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥରିକ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆଗୁଆ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଅଛି। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସକାଳେ ବୋଧହୁଏ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 1:30 ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଚାରି ପାଖରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି। ଏଇସବୁ ବାମ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଭାଇନା କହିପାରିବେ ଗୋଟେ କଣ ଏଇ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ବିଷୟରେ? ଏଇ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ମହାଦେବଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ହଉଛି। ଏଟା ଆସିଛନ୍ତି ୟୁପିରୁ, ହଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ବସିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଟା ସ୍ପେସିଫିକ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ହଉଛି। ଏଟା ଏଇ କୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ଅଲଗା କୁଣ୍ଡ 4-5ଟା ଅଛି। ଅଲଗା ଅଲଗା ଠାକୁର ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ହଁ ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଛି। ହଁ ଦେଖି ସାରିଛି। ତ ଏଇଟା ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି। ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ଦେବେ ବାଇଟ ହଁ ଟିକେ କହିବେ। ହଁ ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି। ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ହଉଛି କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଆକୁ ସବୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ସେ ହଉଛି ଶିବ ମଣ୍ଡପ। ଶୈଶବ ମଣ୍ଡପ, ଶିବ ମଣ୍ଡପ, ମାନେ ଶିବଙ୍କର ହିଁ ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ହଁ ଶିବ ମଣ୍ଡପ ଇଏ ସ୍ପେଶାଲି କ୍ଷୀରରେ ହିଁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଉଛି। କ୍ଷୀରରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଉଛି। ହଁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସର ଇଏ ଭଳିଆ ଅଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ। କ୍ଷୀର ପଡୁଛି, ଢାଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଠି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଶୈବ ମଣ୍ଡପ। ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମଣ୍ଡପଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ସେପଟ ହଉଛି ଗୁରୁ ମଣ୍ଡପ। ସେଟା ଆଗରେ ଆପଣ ଦେଖିବ ସେଟା ହଉଛି ଗୋ ମଣ୍ଡପ। କେବଳ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ହଁ ସେଠି ଗାଈ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋମାତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାତା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋମାତାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାତା କରିବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ସେଠି ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ପଛରେ ଆଜ୍ଞା
ये ମାଙ୍କର ବୋଧେ ଏଇଟା ମା ବଗଲାମୁଖୀଙ୍କର ବୋଧେ ଏଇଟା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବେଶ ଜଣା ପଡୁଛି। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ସହିତ ଯେ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ସେ ଆମକୁ ଜଣାଉଥିଲେ ଏଇ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ବିଷୟରେ। ଏଇ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି କରାଯାଏ ସେମିତି ହେଇଛି। ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଇ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ এই ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡଟି ଦେଖନ୍ତୁ ମା। के ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରିବା এটা କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର କୋଉ ଅବତାର ଇଏ? ଏଇଟା ବିରାଟ ଅବତାର ମୁଁ ହଉଛି ସହସ୍ରାଜ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଯୋଉ ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ରୂପ ଦେଖେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ। ଓହୋ ଓହୋ ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ କେଉଁ ବେଶ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ଚିତା ସଜ୍ଜିତ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରେଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେହି ଏ ବେଶ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଏଇ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡକୁ ଯିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 110, 109, 45, 46 ପଛପଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଗୁଡିକ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଛି ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବିରାଟ ବେଶ ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇନା ଆମକୁ ଜଣାଉଥିଲେ ସେଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରାଟ ବେଶ। ଟିକେ ଆଜ୍ଞା କହିଦଉନାହାନ୍ତି ଆସିକି ଟିକେ କହିଦଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ ନା ଟିକେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ବାମ ପଟଟା କଣ ସେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସେ କୁଣେରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ପଞ୍ଚାନନ ହଁ ବେଶ। ହଁ ତାପରେ ମଝିରେ କୋଉ ମା ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା ମଝିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦୁର୍ଗା ବୋଧେ ଡାହାଣ ସାଇଡ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଠିକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମକୁ ଜଣେ ଭାଇନା ପୁରୋହିତ ଭାଇନା ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡଟି ସାଙ୍ଗମାନେ। ବୋଧେ ସକାଳେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି ଲେଟ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଗୋମାତା ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋମାତାକୁ
ରଖାଯାଇଛି। ଏଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହଉଛି ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଟି। ଗୋମାତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବନ୍ଧା ହେଇନି। ଗୋମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଟି ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଇଏ ଗୋମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହିଁ। ଭାଇନା ଇଏ ଟିକେ ଠାକୁର ମାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହିବେ। ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା ମାତା ତ ଠିକ ଅଛି। 10 ହଜାର ଇଏ ହଉଛି ମାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ପୀଠ। ଅନେକ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନେକର ସ୍ପେସିଆଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଇଏ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ 10 ଅବତାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜ୍ଞା ଚଣ୍ଡୀ ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର। ପାଠ କରାହଉଛି 51 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା और सहस्र चंडी सहस्र ସେ ପାଖଟା କଣ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଠାକୁରଙ୍କର? कोठे ସେ सेटा ପାଖ सेटा हଉଛି सरस्वती लक्ष्मी ସରସ୍ୱତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହଉ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଚଣ୍ଡୀ ମଣ୍ଡପ ଆପଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହଁ ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ ହିସିରି ହଁ ବସି ବ୍ୟାଗ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେଟା ଯୋଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଗौ ମାତା ଗୋମାତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞର ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ହେଲା ଗौ ମାତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଗौ ମାତାଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଆମର ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ବିଶ୍ୱକୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ବିଶ୍ୱକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ହଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାନେ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଗौ ମାତାର କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହବ, ଆଜ୍ଞା ଗौ ସଂହାର କେମିତି ନ ହବ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ପାଇବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଯେମିତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସେବା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହବ। ଗୌମାତାର ରକ୍ଷା ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ବି କଲ୍ୟାଣ ହବ। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ସହିତ ଇଏ ଗୌମାତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯିଏ ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡର ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ବା ସନାତନ ଧର୍ମ କେବଳ ସନାତନ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ସ୍ପେଶିଆଲି ଗୋମାତା ବିଷୟରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଗୋମାତା ରକ୍ଷା ଗୋମାତାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ହିଂସା ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ଗୋମାତା ପ୍ରତି ଯୋଉ ଯତ୍ନ ନଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବା କଥା ଯେ ଗୌମାତାର କେମିତି ରକ୍ଷା ହବ, ଗୌମାତାର କେମିତି ବୁଦ୍ଧି ହବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ ଗୌମାତା ପ୍ରତି କେତେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ସହିତ ଗୌମାତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଯଜ୍ଞ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମାଙ୍କର ଯିଏ ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଯଜ୍ଞର ସେ ଆମକୁ ବାଇଟ୍ ଦଉଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ଦେଲେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି ସରସ୍ୱତୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଟି। ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 141 କୁଣ୍ଡୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଦରକାର। ସବୁ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ
ଲାଗି ରହୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଇ ଘରଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେତେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ, ବହୁତ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଟେ। ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ, ପ୍ରଭୁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଟି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ମୁନି ଋଷି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଟି ହୋଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି। 141 କୁଣ୍ଡୀୟ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭେଷ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରାଇଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ବ୍ଲଗଟି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବା ସନାତନ ଧର୍ମକୁ କିଛି ବି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେୟାର କରିବେ ଆପଣମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୋମାତା, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଇଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଚାରି ପାଖ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆମର ଯୋଉ ଏଠି ମହାଋଷି ବସିଛନ୍ତି ଟିକେ କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ? ଋଷି ବସିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ତାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଟିକେ? ମୁଁ ଜାଣିଛେ ତମେ କହିଦଉନ, ତମକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ଅନନ୍ତ, ଆଜ୍ଞା, ଯଶୋବନ୍ତ, ହଁ, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, କହୁନ ତମେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇନା। ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲି। ଭାଇନା ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ହେଲ୍ପ କଲେ, ଜଣେଇଲେ। ହଉ ଭାଇନା ତ ପଳେଇଲେଣି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ହଁ ଅନନ୍ତ, ହଁ, ଏଇପଟୁ ଟିକେ କହିଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଅନନ୍ତ, ଆଜ୍ଞା, ଯଶୋବନ୍ତ, ଆଜ୍ଞା, ଅନନ୍ତ, ଅଚ୍ୟୁତ, ଯଶୋବନ୍ତ, ବଳରାମ, ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଟି ହେଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମର ଯିଏ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ, ଭାଇନା ଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଏଇଠି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଟି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହଉଛି, କୋଉ ଋଷିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇନା। ହଉ।
ॐ सद्यो जातं तपस्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनादिभवे भवस्वमां भवोद्भवाय नमः भवदेवाय नमो स्मृतिर दुनिया ज्येष्ठाय नमः सामान देखिपारे एठी सब क्षीर रखाई बाल्टी रखुते क्षीर ये हूँ शिवंकर यज्ञ कुंड जन भाईना गोटे शुणुली स्पेशली उत्तर प्रदेश आसछन्ती सब पुरोहित माने ब्राह्मण माने शिवो मे अस्तु सदा शिवो नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय अहं रुद्रेर्वसुभिस्तराम्ये अहमस्मिनोभा अहं सोममानसं विधम्यहं दस्तारमुदभूषणं धनम् अहं दधामित्रविणं भविष्यति सामान देखिपारे बर्तमान मुझे दीपर जो थी जो यज्ञ चल ना बर्तमान 4:35 है बर्तमान यज्ञ चली ये सौभाग्य आपण मैंने नियंतु ये ब्लॉग माध्यम जदि प्रभु मु टिके भी भल पाते निश्चित भाव लाइक करें अहं जनाय समत्समूर्ध्वं भयोनिरस्वा अन्धसमुद्रे ततोस्पृशामि अहमेव माद इव प्रमाज्ञारभमाना भुवनानि विस्माः परोधि मा परयेना पृथिव्यै नावती महिनासम् जो मंडप खाली पड़ी से गोट मंडप खाली पड़ी जो मंडप खाली पुणी रख सांग मैंने देखिपे सब यज्ञ कुंड बर्तमान यज्ञ चली नारायणाय गुरुभ्यो नमः नमस्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः ओम गंगाच्युता
स्वाहा इदं अच्युताय स्वाहा इदं अच्युताय स्वाहा इदं अच्युताय स्वाहा इदं अच्युताय स्वाहा इदं अच्युताय। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1:50 ହେଲା। ଏଠି ବି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖୋଲା ହେଇଛି। ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିବି ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହିଁବି। ଓହୋ ଭାଇ ଖାଲି ଯେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଚାଲିନି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବହୁତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏ ଭାଇ ଦେଖ, ଏ ଭାଇ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ସବୁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହଉ ଚକା ଲାଗି ଯାଇଛି ମୁଭିଂ। ହଁ କାଢିଦବା କାଢିଦବା। ମୁଁ କହିଲି କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। ଖଲି ଦେଇଦେଲ ଖଲି ଦିଅ। ହଉ ଖାଇସାରି ତାପରେ ଯାଇ କଥା।